சரி, ஒரு மாதமும் நிறைய மெசேஜ் வரும். இந்த மாதம் இங்கிலீஷில் பேசுவீங்களா, பைலிங்குவல் இருக்குமா அப்படின்ட்டு. நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அது அப்பப்போ நம்மளுக்கு அப்பப்போ தமிழில் தானே ஃப்ளோ அதிகமாக வருது. ஸோ வி கோ இன் அ ஃப்ளோ. பட் திஸ் மந்த் வி டிசைடட், வாட், இஃப் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் லவ் டு ஹியர் இன் இங்கிலீஷ் ஆஸ் வெல், why not? Language shouldn't be a barrier. So this month I've requested my dear brother Fraisal to come forward and translate the word in English. Karangla thatti avara welcome பண்ணுவோம். Let's close our eyes and pray. Father Lord, thank you for this wonderful evening. Lord, through the testimony you spoke to us beautifully. If you could do great and mighty things in their life, Lord, you are the same God and you will do the great and mighty things in our life. Amen. அவர்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்குற ஆண்டவர், அதிசயங்கள் அற்புதங்களை செய்கின்ற ஆண்டவர்கிட்ட நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது, ஆண்டவர் என்ன கேள்விகளோடு பிரச்சனையோடு வந்திருந்தாலும், எங்களுடைய கேள்விகள் பெருசாக இருக்கலாம், எங்களோட பயங்கள் பெருசாக இருக்கலாம், இவை எல்லாவற்றுக்கும் நீர் பதில் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறீர். லார்ட், even in this evening, Lord, as we come and meditate your word, Lord, help us to claim the word, because your word is a true and a living. And Lord, you speak and we want to hear. And once again, I want to thank you for Brother Fraisal, who is going to translate the word as well. Lord, pour out the anointing and let the word minister to each and every one of us. I give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. நான் ஒரு மாதம் சொல்கிறது போல தான் திரும்ப சொல்கிறேன். வார்த்தையை பேசும்பொழுது இது யாருக்கோன்றன்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது. இது வார்த்தை எனக்கு தான் சொல்லி நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கணும். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் இன்றைக்கி பேசுவார். As I consistently say every month, when you try to listen to the word of God, you got to claim that the word of God is spoken to me, so that God is going to do amazing things in our lives. Amen. So listen to the word very carefully, and there will be a word God will be speaking to you this evening. வார்த்தையை நேர்த்தியாக கவனியுங்கள். ஆண்டவர் உங்களோடு பேச போகிறார். இன்றைக்கு பேச போகின்ற வார்த்தை கர்த்தர் நமக்கு வாக்குதத்தமாய் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை. அது 1ஆம் தேதி காலையில் இந்த வசனத்தை கொடுத்து தான் ஆண்டவர் பேசினார். இன்றைக்கும் அதிலிருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். பட் கர்த்தர் இன்றைக்கு வித்தியாசமாய் பேசுவார். Even the word that we are going to meditate today is a promise verse that God gave for this month, and we are going to meditate a bit more deeper into it and start from that particular Bible verse. ஒரு சில காரியங்கள் 1ஆம் தேதி காலையில் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு கேட்டிருப்பீங்க. பட் I just want to repeat some of the verses today because it's going to be a blessing for many people this evening. There are few things that you might have already heard on the first month prayer, but I'm going to repeat something for people who haven't were able to join on that particular day. நான் தயவாய் கேட்டுக்கொள்கிறது என்னன்னா, 1ஆம் தேதி காலையில் தயவு செஞ்சு 5:30 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. My humble request is to you that kindly join every month the first day at 5:30 in the morning. கர்த்தர் நம்மளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாரு. God is looking at us. என் பிள்ளைங்க எனக்காக 1 மணி நேரம் மாசத்துல ஒரு நாள் கொடுக்கறாங்களான்னு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாரு. God wants to see if we are able to honor him by giving at least an hour the first of the month. When we give priority to him, நாம் அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் பெரிய காரியங்களை செய்வார். When we give him the priority, he is going to do amazing and mighty things in our life. Amen. Amen. Hallelujah. ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன், என்னோட கூட சேர்ந்து நீங்க கவனிங்க. சங்கீதம் 118 22-23. வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று. The stone the builders rejected has become the cornerstone. அது கர்த்தராலே ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது. The Lord has done this and it's marvelous in our eyes. கர்த்தர் பேசின வார்த்தை அது கர்த்தரால் ஆயிற்று. The word that God spoke came to pass through God. கர்த்தர் தான் நம்முடைய காரியங்களை வாய்க்க செய்வார். It is God who does things in our lives. ஒவ்வொரு காரியத்தின் முடிவிலும் கர்த்தருடைய கரம் இருக்கும். At the end of each and every challenge, you will be able to see the hand of God. நீங்க பாடுகள் மத்தியில போயினே இருப்பீங்க, முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கும். நீங்க சாட்சி சொல்லுவீங்க, இது கர்த்தர் தான் எனக்கு செய்து கொடுத்தாருன்னு. You will be going through a period of challenges, but you will be able to come and testify him that the Lord has
change things for me. யாருக்கு அதை செய்வாரு? To whom does God does that for? தள்ளப்பட்ட கல்லுக்கு செய்வேன் அப்படின்றாரு. The stone that was rejected. யாரு உதவாதுன்னு சொல்லி ஓரமா எடுத்து வச்சாங்களோ அந்த கல்லை கர்த்தர் எடுத்து சொல்றாரு, இதை நான் மூளைக்கு தலைக்கெல்லாம் வைப்பேன்றாரு. The stone that the builders rejected, God took that stone and he says, I will keep that stone as the cornerstone. ஏன்னா தள்ளப்பட்ட ஒரு கல் எடுத்து மூளைக்கு தலைக்கெல்லாம் வைக்க முடியாது. அப்படி வச்சா அந்த பில்டிங்க்கு அது நல்லது கிடையாது. அதனால தள்ளப்பட்ட கல். The fact is that the rejected stone cannot be kept as the cornerstone while we are building. That's the actual fact. ஆண்டவர் சொல்றாரு, எது தூக்கி போடப்பட்டதோ அதை நான் வச்சு அதன் மேல நான் கட்டுவேன், அப்பதான் தெரியும் அதை நான் தான் செஞ்சேன்னு. But the Lord is promising us today, those things that were despised, I'm going to take those things, I'm going to build upon that. நான் சொல்றேன், நல்ல கல் நிறைய இருக்குது. கர்த்தர் தள்ளப்பட்ட நம்மளை தான் தெரிந்து கொண்டாரு. There are a lot of good stones that are outside, but God has chosen us as even we are as a rejected stone. நம்மளை விட படிச்சவங்க எல்லாம் இன்னும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்காங்க. There are a lot of people who are still struggling even though they are well versed and well educated. நல்ல ஜிம்முக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி புரோட்டீன் சாப்பிட்டவங்க எல்லாம் இந்த நாளை காண முடியல. There are a lot of people who have visited gym regularly, who have taken up protein, but they're not able to see today. அநேக பலவான்கள் இந்த நாளை காண முடியல. A lot of stronghold people could not see this day. நம்ம பலவீனமானவர்கள். We are weak. இன்னைக்கு நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம்னா அது கர்த்தரால் ஆயிற்று. If we are living today, it is purely His grace. அப்போ ஒரு நாள் ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்லணும், இந்த நாளை நான் முடிக்கிறேன்னா அது உம்மால் ஆயிற்று ஆண்டவரே. So it is our responsibility that we got to thank God each and every day that it's because of your grace that I'm able to complete this day. நான் இந்த ஊர்ல இருக்கிறேன்னா, ஒரு வேலை எனக்கு இருக்குதுன்னா, நல்ல ஒரு குடும்பம் இருக்குதுன்னா, நல்ல ஒரு சபை இருக்குதுன்னா, நல்ல ஒரு பிரேயர் பார்ட்னர்ஸ் இருக்கிறாங்க, நல்ல ஃபெலோஷிப் இருக்குன்னா, இது கர்த்தரே, இது நீங்க தான் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொல்லணும். We got to thank God now if you are able to have a good church, a good fellowship, a good family, a good job, all the things that God has provision to us. யாக்கோபு 1:17 நான் வாசிக்கிறேன். நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. James chapter 1 verses 17 says like this, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. நம்ம நன்மையான ஈவு நம்ம வாழ்க்கையில நடக்குதுன்னா அது பிதாவின் இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வருது. If there is a good deed that is happening in our life, that comes from above. அப்போ ஒரு நாள் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லணும், என் வாழ்க்கையை நடத்துறதே நீங்க தான். காலையில புதிய நாளை காண கொடுத்தது உங்களுடைய கிருபை. இன்றைக்கு நான் படுக்க போற இரவுனா அது உங்களுடைய கிருபை ஆண்டவர் என்று சொல்லணும். Now it is our responsibility that we got to declare each and every day that it is purely by your grace that I'm able to stand today. It is purely by your grace that I'm able to retire to bed peacefully. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து சாட்சி சொன்னாங்க. அந்த சாட்சியின் மூலமாய் கர்த்தர் நம்மளை விசுவாசத்தில் பலப்படுத்தினார். ஹல்லேலூயா. Amen. We were able to hear a lot of testimonies, and through the testimony God is strengthening our faith. வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டேன், வேலையை கொடுத்தாரு. டாக்டர்ஸ் பயங்கரமான ஒரு கண்டிஷன், பேக் பெயின் இருக்குதுன்னு சொன்னாரு. கர்த்தர் அதை ஹீல் பண்ணாரு. அப்போ ஒரு சாட்சி கேட்கும்போது கர்த்தர் நம்மளோட பேசுறாரு, இதை நான் உனக்கும் செய்வேன். Each testimony that we heard, it could be the sickness turned into a healing, or it could be a new job. Now God is speaking individually to each and every one. If I'm able to do it to them, I'm still able to do it for you as well. ஏன்னா நன்மையானது எல்லாம் கர்த்தர்கிட்ட இருந்து வருதுன்னா அப்ப தீமையானது எல்லாமே பிசாசுகிட்ட இருந்து வருது. If all the goodness come from Him, then we got to understand that all the bad things comes from the evil. கர்த்தர், God is good. God is good all the time. All the time. அவர் எப்பவும் நன்மை செய்கிறவராக இருக்கிறாரு. அப்போ ஒரு சில நேரம் நான் இந்த வசனத்தை வாசிங்க. நீதிமொழிகள் 19:21, மனுஷருடைய இருதயத்தின் எண்ணங்கள் அநேகம், ஆனாலும் கர்த்தருடைய யோசனையே நிலை நிற்கும். ஹல்லேலூயா. அப்போ மனுஷன் நம்மளை குறித்து நல்ல மனுஷங்களும் இருக்கிறாங்க, நமக்கு தீமை செய்கின்ற மனுஷங்களும் இருக்கிறாங்க. அதான் ஆச்சரியமா இருக்குது. நான் 1ஆம் தேதி காலையிலேயும் அதை சொன்னேன். நமக்கு அநேக நல்ல நண்பர்களை கொடுத்துருக்கிறாரு, உறவினர்கள் கொடுத்துருக்கிறாரு. பட் ஆனால் ஒரு சில நேரத்தில் we don't know what people are thinking. அவங்க உள்ளத்தில் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஒரு சில நேரம் நமக்கு தீமை செய்யணும்னே ஒரு சில பேர் யோசிக்கலாம். கர்த்தர் சொல்றார், அதையும் நான் நன்மையா மாற்றி கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு. The verse goes like this, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Now what we have to understand is, we have people who do good things for us, and at the same time we have people who does bad things in our lives. But today God is declaring us that people who are able to do bad things, I can change that for you.
அப்போ யாருக்கு இந்த மாதிரி வசனத்தில் பண்ணாரு, யாருக்கு பைபிள் இருந்து பார்த்தாரு? ஒரே ஒருத்த காரியத்தை நம்ம பார்ப்போம். நீங்கள் யாராச்சும் ஒரு சத்தமாக வாசிங்க. எஸ்தர் 6, எஸ்தர் சாப்டர் 6 ஃப்ரம் வேர்ஸ் 6. இதை யாராச்சும் ஒருத்தர் சத்தமாக வாசிக்கலாம். ராஜா அவனை நோக்கி, ராஜா கனப்பட விரும்புகிற மனுஷனுக்கு என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டான். இங்க ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டினை ராஜா கேட்கிறாரு. எப்பா யார்கிட்ட கேட்கிறாரு? ஆமான்ட்ட கேட்கிறாரு. ஒருத்தனை ராஜா கனம் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. வாசிங்க. அதற்கு ஆமான், என்னை அன்றி யாரை ராஜா கனம் பண்ண விரும்புவார் என்று தன் மனதிலே நினைத்து ராஜாவை நோக்கி, ராஜா கனம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால். ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துங்க. இப்போ இந்த ஆமான் யாருன்னா யூதர்கள் எல்லாம் கொல்லணும்னு பிளான் பண்ணிட்டான். யூதர்கள் எல்லாம் கொல்லணும்னு பிளான் பண்ணிட்டான். he is an evil man. now he is plotting a big thing. இப்போ ராஜா கேட்கும்போது என்ன நினச்சிக்கிறான்? நமக்கு தான் ராஜா செய்ய சொல்லி கேட்குறாருன்ட்டு இவர் சார் லிஸ்ட்டாக அடுக்குவார். ஒருத்தனுக்கு ராஜா கனம் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா அப்படின்னு சொல்லுவார். சொல்லுங்க, என்ன சொல்றாரு அவரு? ராஜா உடுத்திக் கொள்ளுகிற ராஜவஸ்திரமும் ராஜா ஏறுகிற குதிரையும் அவர் சிரசிலே தரிக்கப்படும் ராஜ முடியும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அந்த வஸ்திரமும் குதிரையும் ராஜாவுடைய பிரதான பிரபுக்களில் ஒருவனுடைய கையிலே கொடுக்கப்பட வேண்டும். ராஜா கனம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனை அலங்கரித்த பின்பு அவனை குதிரையின் மேல் ஏற்றி நகர வீதியில் உலாவும்படி செய்து, ராஜா கனம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு இப்படியே செய்யப்பட வேண்டும் என்று. இவனுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும்னு நினைச்சானோ இவன் ஃபுல் லிஸ்ட்டை கொடுத்துட்டான். இவன் யாரு? யூதர்களை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறவன். இவன் யாரு? யூதர்களுக்கு எதிரானவன். இவன் யாரு? கர்த்தருடைய பார்வையில் பொல்லாங்கு செய்கின்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு மனுஷன். இப்போ இவர் கேட்டோன்னு சொல்லிட்டாரு, இந்த ராஜ வஸ்திரம் போடணும், இவருக்கு குதிரையை கொடுக்கணும், இவருக்கு இப்படி பண்ணணும், எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டான். இப்போ ரெடியாக இருக்கிறான். அடுத்தது என்ன நடக்குதுங்க? அப்பொழுது ராஜா ஆமானை நோக்கி, சீக்கிரமாய் நீ சொன்னபடி வஸ்திரத்தையும் குதிரையையும் கொண்டு போய் ராஜா அரண்மனையின் வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிற யூதனாகிய மொர்தெகாய்க்கு அந்த பிரகாரம் செய். ஹல்லேலூயா. எவன் மொர்தெகாய்க்கு தீமை செய்யணும்னு நினைக்கிறானோ, இவன் எல்லாம் பிளான் பண்ணானோ, ராஜா சொல்லிட்டாரு, நீ சொன்னதெல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது, இதெல்லாம் உனக்கு இல்லை, யாருக்கு? மொர்தெகாய்க்கு போய் செய்யின்றார். அநேக நேரம் நமக்கு தீமையாய் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை கர்த்தர் நமக்கு நன்மையாக மாற்றி கொடுப்பார். ஹல்லேலூயா. நமக்கு அநேக நேரங்களில் மனுஷரால் தீமை கிடையாது, பிசாசு அநேக போராட்டங்களை கொண்டு வருவான். ஒரு சிலர்களை கொண்டு நம்மளை பாதிக்கணும்னு நினைப்பான். இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்துவ குடும்பங்களில் போராட்டம் என்ன தெரியுங்களா? கேட்டால் அங்கே விச் கிராஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க, இங்கே பிரச்சனை நடக்குது. கர்த்தர் சொல்கிறாரு, எல்லாவற்றையும் நான் முறியடிப்பேன், உனக்கு தீமையாக நடக்க வேண்டிய எல்லாவற்றையும் நான் நன்மையாய் மாற்றி கொடுப்பேன். ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமைப்படுத்துவோம். Even as we were meditating, we look upon this particular incident between Haman and Mordecai, wherein once like the king found out that Mordecai had done good things, and he calls up Haman and asks him, what should I do? How should I honor a person that the king wants to honor? But here we see Haman thought that it was him that the king is thinking about, and he says, he gives a big list of things that he needs to do. He wants him to put him on a chariot, he wants to put him on a horse, he wants to put on the king's robe. And then what happens is that then the king says, go and do it for Mordecai. Now you need to understand who Haman was. That Haman was a person who was trying to completely destroy the tribe which Mordecai belonged to. And through Haman, God lifted Mordecai. And even today, God is proclaiming to us that I would be able to do good things through the people who tend to do bad things for us. Amen. யூதருக்கு எதிராக நிற்கிறவர்களை கர்த்தர் நிச்சயமாக முறியடிப்பார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கும் இஸ்ரவேலின் சமாதானத்துக்காக நாம் ஜெபம் பண்ணணும். இன்றைக்கு அந்த தேசத்தை அழிக்கணும்னு எத்தனையோ பேர் சூழ்ந்து நிற்கிறாங்க. கர்த்தர் நிச்சயமாக தேசத்தை பாதுகாப்பார். ஹல்லேலூயா. இதில் நம்ம என்ன ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்? நம்மளுக்கு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுத்துருக்காரா பாருங்க, அந்த ஆளும் சேர்ந்துக்கணும். இப்போ எதுக்கு? பாலஸ்டைனை ஒரு ஸ்டேட்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்னு. இது சாபத்தை கொண்டு வரும். கர்த்தர் இந்த தேசத்தின் மேலே ஒரு கோபத்தை கொண்டு வரும். இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன், சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன். ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். கர்த்தர் ஒரு ஆசீர்வாதமாக நம்ம தேசத்தை கொடுத்துருக்கிறார். இதுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும்.
இந்த தேசத்தை பாதுகாக்கணும், இந்த தலைவர்களுக்கு ஒரு புத்தியை கொடுங்க ஆண்டவரே, ஞானத்தை கொடுங்க, வேதத்துக்கு விரோதமாக செய்யக்கூடாது. அன்றைக்கு முருதக்காய் அழிக்க பார்த்தான் கர்த்தர், அன்றைக்கு ஆமான் அழிக்க பார்த்தான், கர்த்தர் ஆமான் அழிச்சிட்டாரு. இன்றைக்கு இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக யாரும் நிற்க முடியாது. ஹல்லேலூயா. அதனால் இஸ்ரவேலுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும், இந்த தலைவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். Even today, God is reminding us it is our utmost duty that we got to pray for the country of Israel. Amen? Hallelujah. So it is our responsibility that we need to stand in the gap and we have to pray for the country of Israel. There might be a lot of things, there might be a lot of nations that might come against us, but the scripture is clearly telling, I will bless the people who pray for the nation of Israel and I will curse the people who do bad things against that nation. Amen. 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 ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன். இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வார்த்தை, பட் இது ஒன்னாந்தேதி காலையிலே சொன்ன, பட் I want to repeat this again. குதிரை யுத்தங்களுக்கு ஆயத்தப்படும், ஜெயமோ, சத்தமா சொல்லுவோம், ஜெயமோ கர்த்தலால் வரும். நீதிமொழிகள் 21:31. Proverbs 21:31 goes like this: the horse is made ready for the day of battle, but victory rests with Lord. Amen. Amen. Victory comes from our Lord. அப்படின்னா ஒரு சின்ன கதையை சொல்றேன். ஒரு குதிரையை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு அநேக நாட்கள் ஆகும். இப்போ இன்னைக்கு எப்படின்னா, இப்போ ஒரு வாருக்கு போறோம்னா டேங்கரு அதெல்லாம் இருக்கும். தோஸ் டேஸ் த வார் வெப்பன் இஸ் அ ஹார்ஸ். அந்த ஹார்ஸை வாருக்கு ரெடி பண்ணுவதற்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஒரு சில நேரங்களில் ஒன் இயர் ஆகுமா ஒரு ஹார்ஸை எடுத்து அந்த யுத்தத்துக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கு ஏற்ற நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும், நல்ல எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும், அது கீப் ரன்னிங்கில் இருக்கணும், சொன்னால் கேட்கணும், ட்ரைனிங் இருக்கும். தே ஹாவ் டு டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் அ ஹார்ஸ். Even today we are going to look into a tiny story where we ought to understand now those days at the time of the battle they got to prepare the horse for the battle. So you need to make sure that the horse is properly trained, the horse has got all the training. So it is important that horse played a major role in the battle those days. Alexander the Great, அவரோட சின்ன வயசுல இருக்கார். I think he was about 11 years or 13 years old. அப்போ அலெக்சாண்டரோட கிரேட் அப்பா கிட்ட ஒருத்தன் ஹார்ஸை கொண்டு விற்கிறாங்க. Those days they will come and sell the greatest horses to the kings. Now you happen to see that at that time when Alexander was there, an horse was sold to Alexander's son. Alexander's dad, sorry. So little Alexander was watching from behind all the transaction that's happening. அப்போ அந்த குதிரையை கொண்டாந்து அவங்க அப்பாட்ட கூட சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு குதிரையை பார்க்கவே முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் கால்டு பியூஸ்ஃபலர்ஸ். அந்த ஹார்ஸ் பேர். அப்படின்னா அதோட தலை ஒரு ஆக்ஸை போல் இருக்குமா. இட் வாஸ் ஜாய்ஜான்டிக் பவர்ஃபுல் வைல்ட் ஸ்டலோன் ஹார்ஸ் அது. அப்போது அந்த ஹார்ஸ் குழந்தை கொடுக்குறாங்க. அந்த ஹார்ஸோட விலை நார்மல் குதிரையை விட 2 மடங்கு அதிகமாக. இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ ட்ரூ ஸ்டோரி. இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் போய் படிச்சு பாருங்கள். இட்ஸ் கால் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் அண்ட் த பியூஸ்ஃபலர்ஸ். ஆனால் எடுத்துகிட்டு கொடுக்கும்பொழுது அந்த குதிரையை போய் அந்த குதிரை வீரர்கள் வாங்க போகிறாங்க. பீப்புள் ஹூ ட்ரெயின் த ஹார்ஸ் அவங்க கிட்ட போய் அந்த ஹார்ஸை வாங்க பார்க்குறாங்க. ஆனால் ஒருத்தரும் அந்த ஹார்ஸ் கிட்டே போக முடியல. Now what we see here is that they come and sell a particular horse claiming that it's one of the greatest horse, and then the name of the horse was Bucephalus, and then they sell that, and when people are trying to go and try to tame that, they could not near that horse. எல்லாருமே போறாங்க, நல்லா ட்ரெயின் பண்ணக்கூடியவங்க வாரியர்ஸ்லாம் போறாங்க, ஒருத்தர் கிட்ட போக முடியல. அந்த ஹார்ஸ் ஒரு பயங்கர ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. யார் கிட்ட போனாலுமே அவங்களுக்கு தொட விடவே மாட்டேங்குது. Lot of warriors and people who were able to train the horses, they tried to go and tame the horse, they tried to go and train the horse, but the horse was so powerful, the horse was so restrictive that nobody were able to go near to the horse. அப்போ தூரம் இருந்து பார்த்துட்டு அலெக்சாண்டர் த கிரேட் சொன்னாராம், நான் அந்த ஹார்ஸை ட்ரெயின் பண்றேன், கிட்ட போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னாராம். When Alexander the Great saw this, he said, I will take it in my hand, I'm going to train the horse. அப்போ கிங் ஹென்ரி அவங்க அப்பா சொன்னாராம், டே இவ்வளோ பேர் பண்ண முடியாத நீ அந்த ஹார்ஸை போய், அது பயங்கர மோசமாக இருக்குது, அந்த ஆள் சொன்னாரா இந்த ஹார்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தேவையில்லை அப்படின்ட்டு. So Alexander's dad, King Henry, told, no, this is not going to be possible for you because lot many people tried, but they were not able to accomplish it. So you better we'll sell off the horse and we'll take the horse away from here. ஆனால் சொன்னாராம், எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, நானே அந்த ஹார்ஸை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு கிட்ட போனாராம். கிட்ட போனோன்னுமே அந்த ஹார்ஸ் பயங்கர முரடு பிடிக்குது, யாருமே கிட்ட விடலை. அவர் என்ன பண்ணார, கிட்ட
போயிட்டு அந்த தலையில் இருக்கிற கடிவாளத்தை பிடிச்சி ஹார்ஸ் அப்படியே திருப்பிட்டாராம் இந்த பக்கத்துக்கு. Now what Alexander did was that he went near the horse and caught hold of the head of the horse or the rope which ties the horse, and he twisted the head of the horse. He just turned around the horse to 360 degrees. He just pulled around. ஏன் அப்படி பண்ணாருன்னா, அந்த குதிரை எங்கே இருக்குதோ அதுக்கு நேராக சூரியன் வெளிச்சப்படுறப்போ அதோட ஷேடோ கூட இருக்குது. அந்த ஹார்ஸ் அதை பார்க்கும்போது இன்னொரு ஒரு குதிரை இருக்குதுன்னு அது சண்டைக்கு முட்டிக்கினே இருக்குது. அதனால தான் யாருமே கிட்ட விடலை. What was the reason behind the horse behaving like that was that when the horse was facing the ground, there was the horse's own shadow that was seen, and the horse fell. There is another horse there, and it was trying to battle with the horse. இதை புரிஞ்ச ஒரே ஒருத்தர் அலெக்சாண்டர் த கிரேட். நேராக போய் கடிவாளை சுற்றி இப்படி திருப்பினாராம். அந்த ஷேடோ பின்னாடி பட்டதுனால அந்த ஹார்ஸ் அமைதியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏறி உட்காந்து he went for a big ride. எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க அந்த குதிரை. Alexander the Great, he figured out what exactly was the problem, and he was able to address that. He was able to turn around the horse's head, and then after that he was able to tame the horse. He went on a good ride in the horse. அப்போ எல்லாரும் கேட்டாங்களாம், அலெக்சாண்டர் இது எப்படி பண்ணீங்க, என்ன நடந்துச்சு, ஏன் எங்களால், நாங்கள் தான் ஹார்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறோம், எங்களாலேயே கிட்ட போக முடியல, ஆனால் நீங்கள் எப்படி இதை மாற்றினீங்கன்னு கேட்டாங்க. And everyone was amazed at this, and they came to Alexander the Great and asked, how was it possible for you? Now we've tried multiple things, but how was it possible for you to do that? அவர் சொன்னாராம், அந்த குதிரையை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னாராம். Now he said, you didn't understand the horse correctly. The moral of the story என்னன்னா, ஒரு குதிரை எவ்வளோதான் ஆயத்தமாக இருக்கலாம், ஆனால் அதோட வாரியர் அது மேலே உட்காரலன்னா அந்த குதிரைக்கு ஒரு ஜெயமும் கிடையாது. What we understand from this story is that the horse might be super powerful, the horse might have got all the things, but unless and until a warrior sits on the horse wouldn't be able to run. ஒரு ஹார்ஸால தனியா வாருக்கு போயிட்டு ஜெயிச்சிட்டு வரவே முடியாது. An horse cannot go by itself to the war and win the battle. அது எவ்வளோதான் ட்ரெயின்டாக இருந்தாலும், எவ்வளோதான் படிச்சதாக இருந்தாலும், எவ்வளோதான் டிகிரி வாங்கினாலும், என்னதான் சிட்டிசன்ஷிப்பு பிஆர் வச்சிருந்தாலும், கர்த்தர் கூட இல்லைன்னா அதில் ஒரு ஜெயமும் கிடையாது. Although it is trained, we may think we've got all the degree, we've got all the knowledge, unless and until if the Creator is with us, we're not going to get the victory. நம்ம எவ்வளோதான் இப்போ ரெடியாக போகலாம், எவ்வளோதான் இன்டர்வியூக்கு ரெடியாக போகலாம், என்னதான் ப்ரிப்பரேஷன் போகலாம், ஆனால் அங்கே போகிறப்போ ஆண்டவர் நம்மளோட வரும்பொழுது தான் அங்கே ஒரு ஜெயமே கிடைக்கும். We may be prepared, we may be equipped, but unless and until the Lord is with us, we would not be able to get the victory. அந்த குதிரை மேலே வாரியர் உட்கார்ந்தாதான் அந்த குதிரைக்கு ஒரு ஜெயம் கிடைக்கும். Only when the warrior sits on the horse would be able to get the victory. இந்த மாலை நேரத்தில் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை தெளிவாக சொல்கிறாரு. நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன்லாம் கரெக்டு தான், ஒரு காரியத்திலும் ஆண்டவர் நம்ம கூட கொண்டு போயினே இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. Amen. Even at this evening, one thing the Holy Spirit is reminding us is that we may be prepared, we may be fully planning things, but unless and until we've got God in us, we wouldn't be able to move forward. ஏன் தெரியுங்களா, நமக்கு அநேக பலவீனங்கள் உண்டு, அநேக குறைகள் உண்டு. இதை புரிஞ்சவர் யாருன்னா நம்மளை படைச்ச ஆண்டவரால் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். Because we have got a lot of weakness, the only person who can understand our weakness and flaws is the Creator who created us. அன்றைக்கு எப்படி அலெக்சாண்டர் அந்த குதிரையை புரிஞ்சுக்கினாரோ, இன்றைக்கு இந்த குதிரையை ஆண்டவரால் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். Now at that incident when we saw Alexander the Great was able to understand the horse, likewise as a creation of our Creator, only the Creator would be able to understand us. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு லட்சியம் உண்டு. ஒரு வீட்டை வாங்கணும், இல்லை ஒரு காரை வாங்கணும், இல்லை ஒரு ப்ரொமோஷன் வேணும், இல்லை வாழ்க்கையில் இது நடக்கணும், இது எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்ணலாம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். Each and every one of us seated there, we might have a lot of aspirations. I need to do this, I need to do that, I need to buy a house, I need to excel in my career. But God is speaking to us, victory comes from the Lord. என்னைக்கு இந்த குதிரை மேலே ஆண்டவர் உட்கார்றாரோ அப்பதான் இந்த குதிரைக்கே ஜெயம் கிடைக்கும். Only when the warrior sits on the horse would be able to get the victory. இந்த மாலை நேரத்தில் கேள்வி என்னன்னா, நம்ம தனியாக ஓடின்னு இருக்கிறோமா, இல்லை ஆண்டவரை நம்ம கூட கூட்டு கொண்டு போகிறோமா? Even the biggest question in front of us is that, are we running by ourselves or do we have God in our back? Many a times we try many things. அநேக காரியங்களை குறித்து சோர்வடைஞ்சு போகிறோம். ஏன்னா நம்ம நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டோம், ஆனால் சக்ஸஸ் கிடைக்கல. Many a times we have tried multiple things and we were not able to achieve success. கர்த்தர் சொல்றாரு, என்ன உன் கூட கூட்டு போ, நான் ஜெயத்தை கொடுக்கிறேன். Even today God is saying that, take me with you and I should be able to give you the victory.
இந்த வசனத்தை நான் அநேக முறை படிச்சிருக்கிறேன், இதிலிருந்து மெசேஜஸ் கூட ப்ரீச் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த வாரம் சர்ச்சில் பாஸ்டர் ஒரு பைபிள் ஸ்டடி எடுத்தார். அதில் இந்த வசனத்தை கோட் பண்ணி ஒரு காரியத்தை சொன்னார். அது நிச்சயமாக எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. ஒரு 3 நாள் அதை குறித்து ஆண்டவர் சிந்திக்க ஒரு கிருபையை கொடுத்தாரு. Even the words that I'm going to say, I've read it multiple times and I've understood it in different ways. Now, as pastor was taking a Bible study this week, God spoke to me through this verse in a different way and I've been meditating it for the last 3 days. சரி, இதை ஸ்க்ரீனில் போடுறப்ப யாராச்சும் ஒருத்தர் வாசிங்க. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம், லூக் சாப்டர் 10 verses from 38 to 42. இது எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச கதை. பட் கர்த்தர் இதுலேருந்து ஒரு வித்தியாசமான காரியத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு. எடுத்தவர்கள் யாராச்சும் சத்தமாக வாசிக்கலாம். Can we go to Luke 10 if any of you can read Luke chapter 10 verses from 38 to 42. ஸ்க்ரீனில் போட்டோமா எவ்வளோ நேரம் ஆகுது உங்களுக்கு படிக்கிறது? பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய் போகையில் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்தாள். அங்கே மார்த்தாள் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அவரை தன் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டாள். அவளுக்கு மரியாள் எனப்பட்ட ஒரு சகோதரி இருந்தாள். அவள் இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். மார்த்தாளோ பற்பல வேலைகளை செய்வதில் மிகவும் வருத்தமடைந்து அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, நான் தனியே வேலை செய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டு வந்திருக்கிறதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்கு சொல்லும் என்றாள். இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மார்த்தாளே மார்த்தாளே, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். தேவையானது ஒன்றே. மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார். இந்த காரியம் எல்லாருக்குமே தெரியும். If you want to read in English. We all know this incident. I'm going to quickly read Luke chapter 10 verses 38 to 42. It goes like this. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said, but Martha was distracted by all the preparations that he had to make. That she came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மார்த்தாளே மார்த்தாளே, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். Jesus looked at Martha and said, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. நான் நிறைய முறை படிக்கிறப்போ இதை குழம்பிடுவேன். ஏன் ஆண்டவர் இப்படி சொல்றாரு? ஏன்னா மார்த்தா ஒரு ரீசனபிள் ரெக்வஸ்டாக தான் ஜீசஸ் கிட்ட சொல்றா. இவ உங்க காலாண்ட உட்காந்துக்கனா, நான் மட்டும் கிச்சன் அவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா, நீங்க சொல்லக்கூடாத ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா. ஆனா இயேசு நிறைய நேரத்தில் கேள்விகளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா பதிலே இருக்காது. உடனே ஒரு ஊமையை சொல்லுவார். அந்த ஊமை மூலமா சொல்லிக் கொடுப்பாரு. இங்க ஒரு பிரச்சனை சொல்றா. ஏற்று சொல்றாரு, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, ஜீசஸ் ஒரு மனுஷன், இப்போ நானாக தான் என்ன சொல்லுவேன், மார்த்தா, மரியா, கொஞ்சம் போய் உங்கள் அக்காவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வாமா. பரவாயில்ல, நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன், நான் எங்கேயும் போகல, போய் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வாணும். ஏன்னா ஐ எம் ட்ரைங் டு அட்ரஸ் த சிச்சுவேஷன். அங்கே ஒரு சின்ன பிரச்சனை வருது, அதற்கு சொல்யூஷன் தான் நான் கொடுக்க பார்ப்பேன். ஆண்டவர் அப்படி செய்ய மாட்டார். God is looking at the heart and he is looking at the root cause of the issue. அந்த பிரச்சனைகளோட வேறு என்னன்னு சொல்கிறார். அவர் சொல்கிறாரு, உன் இருதயத்தை பார்க்குறேன், நீ நிறைய காரியத்தை குறித்து கவலைப்பட்டுன்னு இருக்கிற. Here we see the request that Martha keeps in front of Jesus seems to be a reasonable one, where she says, I'm trying to do all the things by myself. Can't you ask Mary to come and help me? But what we got to understand is, lot many times we try to get an answer from the Lord for the situation that we are going through, but Lord always, in the Bible if you see, he speaks through analogies, he speaks through various other examples, and what we see is that God looks at our heart and he wants to do a permanent fix to it rather than giving a temporary solution for the time being. ஆண்டவர் அவளோட இருதயத்தை உள்ள பார்த்து சொல்றாரு, நீ நிறைய காரியத்தை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்கி இருக்கிற அப்படின்றாரு. God looks at the deep and inner heart of Martha and says, you are worried and upset about many things.
நம்ம அநேக நேரம் பார்க்குறப்போ சிரிப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும். பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பயங்கரமான காரியங்கள், கவலைகள், பாரங்கள் இருக்கும், வெளியே சொல்ல முடியாத பிரச்சனை இருக்கும். ஆண்டவர் வந்து மனுஷன் மாதிரி ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, ஒன்றும் இல்லை, சரியாக போயிடும், ஏமா நீ போய் சொல்ல மாட்டார். உன் இருதயத்து உள்ளே பார்த்து சொல்லுவார், நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். Now even today we may be seated here at the outset we might be smiling, we may look happy, but there may be a lot of challenges that would be in our inner heart, but God is looking at the inner heart and he says you are worried about lot many things. கர்த்தர் இன்றைக்கு அநேகர் இங்க பார்த்து சொல்றாரு, நீ கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய், நீ கவலைப்படாத. God is looking at most of us and says you are worried about a lot of things, and he's saying don't be worried. அநேகருக்கு நம்ம ஹெல்த்தை குறித்து ஒரு கவலை, வயசானாலே இப்படி தான், டாக்டர் இப்படி சொல்லுவாங்க, வயசானாலே இப்படி தாங்க, அப்போ ஹெல்த்தை குறித்து ஒரு கவலை வரும். We may be seated here and we'll be worried about our health, and it's a normal thing that the doctor say as you age up, this is all going to be normal, so you'll have to live with that. இப்போ நிறைய ரிசெஷன்ன்றாங்க, ரிடண்டன்சின்றாங்க, ஏஐன்றாங்க, நிறைய பேர் வேலை போகுது, வேலை குறித்து ஒரு சில பேருக்கு ஒரு பயம். Now we may be seated here thinking about a lot of worldly situations where things are moving towards, there's a lot of job cuts, there's a lot of layoffs, we may be thinking what's going to happen with my job situation. ஒரு சிலருக்கு எப்போ இந்த ரட்சிப்பு உண்டாகும், என் குடும்பத்தார் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவே இல்லை, கணவன் ரட்சிக்கப்படலை, மனைவி ரட்சிக்கப்படலை, என்னைக்கு இந்த ரட்சிப்பு உண்டாகும்னு ஒரு கவலை. A lot of us we may be worried about the salvation of our loved ones. When are they going to receive the salvation? அநேகருக்கு குடும்பத்தில் பிரச்சனை, குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை, கணவன் மனைவிக்கு உள்ள பிரச்சனை இல்லை, கணவன் மனைவிக்குள்ளே கொண்டு வருகின்ற அநேக அந்நிய சக்திகளோட பிரச்சனையும் இருக்குது. A lot of us we might have this issue between the husband and wife, where there could be a lot of external forces that brings in an issue in between an husband and wife. அநேகருக்கு இது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, இது நடக்காது அப்படின்ற ஒரு கவலையோடவே இருக்கலாம். You might have heard an answer, it's not going to happen, so you might be seated here, no, this is not going to happen, that's what I've been told. அநேகர் தாமதமாயினே இருக்கும், என்னைக்கு இந்த காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும்ன்ற ஒரு கேள்வியோடு இருக்கலாம். Now you might be going through a period of delay and you might be seated here thinking, when is this waiting period going to be over? கர்த்தர் இன்றைக்கு மாலைக்கு சொல்றாரு, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகின்றாய், கர்த்தர் இந்த மாலை நிச்சயமாகவே பதில் கொடுப்பார். The Lord is boldly telling us, you are worried about lot many things, but I'm going to give you an answer for you. ஆனால் ஆண்டவர் அழகாக அதுக்கு ஒரு பதில் கொடுக்குறாரு, என்ன செய்யணுன்றதும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதை பார்ப்போம், அடுத்த வசனத்தை 42 வாசிங்க. தேவையானது ஒன்றே, தேவையானது ஒன்றே. மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். அவன் நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்படும் போது ஆண்டவர் சொல்றாரு, தேவையானது ஒன்றுதான். ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும், கவலைக்கும், குழப்பத்துக்கும் ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான், நீ ஆண்டவருடைய பாதத்துல வந்து உட்காரணும். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய வசனத்தை வாசிக்கணும். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல உங்க மனசை ஊத்தணும். உங்க பாரத்தை, கவலையை ஆண்டவருடைய பாதத்துல மாத்திரம் ஊத்தணும். என்னுடைய ஹம்பிள் அட்வைஸ் உங்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று தான், உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தயவு செஞ்சு வெளியில போய் சொல்லாதீங்க, தயவு செஞ்சு சொல்லாதுங்க. ஏன்னா இன்றைக்கு பிரச்சனை என்னன்னா, அதை குறித்து வெளியில நிறைய பேர் காசிப் பண்ணுவாங்க. Unless you have a godly advice, unless you have a close prayer partner, unless you have somebody who can really pray for you, do not share your problems to anyone. நீங்க ஆண்டவருடைய பாதத்துல போய் உட்காருங்க, உங்க பிரச்சனையை ஆண்டவர்கிட்ட மாத்திர சொல்லுங்க. அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவையான எல்லா காரியத்தையும் அவர் மாற்ற வல்லவரா இருக்கிறார். When Martha reached out to Jesus, Jesus gives a beautiful response back to Martha. He says, but few things are needed, or indeed only one. You've got to understand, Jesus stresses here, only one thing is needed. And what is that thing? He says, Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Now what was Jesus referring to was, Mary sat in the presence of God. She was able to pour out her heart in the presence of God. She came to the word which was spoken by God there. And even today, God is reminding us, we may be going through a lot of challenging situations. My humble request is that don't go about and share about your situation to all of your other friends, because that is going to be turning out to be a gossip rather than what needs to happen. So God is reminding us, you got to take your challenges, you got to take your situation into the presence of God. ஆண்டவர்கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு காரியத்தை நான் முடிவு பண்ணேன்,
யார் ஆவியில் அபிஷேகத்தில் நிரம்பி இருக்கிறாங்களோ, யார் வார்த்தையில் நிலைத்து நிற்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் ஒரு சில காரியங்களை ஷேர் பண்ணணும். ஏன் தெரியுங்களா? அவங்க உலகப்பூர்வமான மனுஷனை போல பதில் கொடுக்க மாட்டாங்க, வார்த்தையிலிருந்து பதில் கொடுப்பாங்க, ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபித்து பதில் கொடுப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணால் நல்லது. மிச்சப்படி வேறு யார்ட்டும் உங்கள் காரியத்தை சுற்றி சொல்ல வேண்டாம். We got to be reminded it's important to whom you share about your burden, to whom you share about your challenges, unless and until that person is being filled with God. I would kindly and humbly request you not to share your situation with them, because they would be able to provide you a godly counsel. They would be able to intercede and pray on your behalf, and they would be able to share what God was able to tell to them through, and then they would be able to share it with you. அதனால தான் உங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்கிறது, you need to have a prayer partner. Either that can be your husband or a wife, or you can have another person as your prayer partner, and you can come where you can comfortably share your problems to them, and they will be praying for you. அதனால தான் நமக்கு ப்ரேயர் பார்ட்னர் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு ப்ரேயர் பார்ட்னர் அவங்க வந்து நம்மளோட மனைவியாக இருக்கலாம், இல்லை கணவனாக இருக்கலாம். அவங்க கிட்ட நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது எல்லா காரியத்துக்கும் நம்ம சேர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் வல்லமையாய் காரியங்களை மாற்றுகிறார். உங்களுடைய பிரச்சனையை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரேயர் பார்ட்னரோ இல்லை காட்லி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறவர், இல்லைன்னா முதலாவது ஆண்டவர்கிட்ட மாத்திரம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதை you got to be reminded, you got to share your challenges only with your prayer partner or a person who can give you a godly counsel. Otherwise you'll have to take it into his presence. ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு வகையாக முடியும். ஒன்று உங்களோட விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும், இல்லை அந்த பிரச்சனை உங்களை சுக்குநூறாக உடைச்சிரும். A problem that we undergo has got two results. One, it would strengthen us, or other way around, it would break us. நான் சொல்கிறேன், ஒரு சில பிரச்சனை உங்களோட விசுவாசத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு போயிடும். There might be few situations or challenges that what we face would take us away completely from the faith system. அப்படிலாம் எங்களுக்கு ஆகாது பிரதர். You may say that is not going to happen for me. நாங்கள் எத்தனை வருஷம் கிறிஸ்டின் தெரியுங்களா? I've been Christian for ages. நாங்கள் வசனத்தில் நிற்கிறோங்க, எங்கள் எவ்வளோ பலன் இருக்குது தெரியுமா? We are very strong in the word. We are deeply rooted in the word. நீங்கள் அப்படி சொல்லலாம். ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணல, ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லலைன்னா அந்த பிரச்சனை உங்களை சுக்குநூறாக உடைச்சிடும். Now if you don't handle your challenging situations wisely, that situation is prone to break us. அது பண்ணாதனால எத்தனையோ பேர் பிலீவராக இருந்து பின்னாடி போயிட்டு ஆண்டவர் இருக்கிறாரானே தெரியல, அவர் ஜெபத்தை கேட்கிறாரான்னு தெரியல, எவ்வளோ நாளாக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுறோம், பதில் கொடுக்குறாரா தெரியலன்னு சொல்கிற நிலைமைக்கு உங்கள் வாழ்க்கை வர வாய்ப்பு உண்டு. There are a lot of believers where we see that they didn't handle that situation in a godly way, and then we've seen them, they are moving away from God, and they say, is there even God existing? Why is he not answering to my challenges? பிரச்சனை பெருசாக ஆண்டவர் அவங்க வாழ்க்கையிலேருந்து தூரம் போயினே இருக்கிற மாதிரி தெரியும். As the challenges continue to become more and more mightier, you may feel that God is fleeing away very far from us. நீங்கள் நம்மள தானே என்ன ஒருத்தரை பார்ப்போம். நம்ம அவர் பேர் வந்து ஜான் த பேப்டிஸ்ட். ஹல்லேலூயா. இந்த ஜான் த பேப்டிஸ்ட் யாருன்னா, குழந்தையில் இருக்கும்பொழுதே மரியாள் போயிட்டு எலிசபெத்துக்கிட்ட பேசுகிறப்போ வயிற்றுல அப்படியே துள்ளி குதிச்சுதான் அபிஷேகத்தில், ஆண்டவரால் ஆவியானால் தொடப்பட்ட. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜான் த பேப்டிஸ்ட் வனாந்தரத்தில் சத்தமாக இருந்தாராம். அவர் வந்து என்ன பண்ணார், ஆண்டவருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுறாரு. ஆண்டவருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்த ஒரு ஜான் த பேப்டிஸ்ட், பயங்கரமாக வல்லமையாக போதித்த ஒரு ஜான் த பேப்டிஸ்ட், நான் மேசியா இல்லை மேசியா வராருன்னு சொல்லி தெளிவாக சொன்ன ஜான் த பேப்டிஸ்ட், இயேசு வரதை பார்த்தோன்னு சொல்கிறாரு, அவருடைய பாத ரட்சத்தை வார அழுக்கத்து கூட எனக்கு தகுதி கிடையாது. ஏன் தெரியுங்களா? அவரு தான் மேசியா. இயேசு சொல்கிறாரு, நீ எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறா. ஐயோ, உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்குற அளவுக்குலாம் எனக்கு தகுதி இல்லை அப்படி சொல்கிறாரு. இயேசு சொல்கிறார், நீ எனக்கு கொடுக்கணும். அப்படி வல்லமையாக இருந்த ஒரு ஜான் த பேப்டிஸ்ட் சிறைச்சாலையை தூக்கி போடுறாங்க. அப்போ கேட்குறாரு, வர்ற மேசியா நீங்கள் தானா, இல்லை வேறு ஒருவரை காத்திருக்கணுமா அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு பிரச்சனை பயங்கரமாக இருக்கும்பொழுது ஆண்டவரே நம்ம இருக்கிறாரா இல்லையான்னு கேள்வி கேட்குற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். அதுதான் உண்மை. நம்ம நிறைய நேரத்தில் நம்ம ஆக்ட் பண்ணலாம், இப்படி இல்லை அப்படி, நான் விசுவாசத்தில் நிற்கிறேன் பிரதர், உள்ளே ஆடி போயிட்டுருப்போம், பிரச்சனையில் பயந்து போயிட்டுருப்போம், கலங்கி போயிட்டுருப்போம், வெளியில் சொல்ல முடியாது. இவரும் அப்படி சொல்கிறாரு, இந்த பிறகு ஜெபிக்கிற பிரதரை ஆடி போயிட்டாரு. அதனால் ஆனால் உள்ளே இருக்கிற பயம் நமக்கு தான் தெரியும். ஏன் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் ஆடி போயிட்டாரு? இவ்வளோ தெளிவாக தெரிஞ்ச இயேசு இதோ வராரு மேசியான்றவர் இப்போ கேட்குறாரு, அவர் தான் மேசியாவான்னு கொஞ்சம் கேளுங்கன்றார். ஏன் தெரியுங்களா? பிரச்சனை தலைக்கு மேலே போயிடுச்சு.
ஒரு பிரச்சனை தலைக்கு மேலே போகிறப்போ உங்கள் கண்ணுக்கு இயேசுவே தெரிய மாட்டார். உங்கள் ஜெபம் கேட்காத மாதிரியே இருக்கும். ஏன்? உங்கள் சூழ்நிலை அப்படி. அதனால தான் உங்கள் பிரச்சனையை உடனே ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். அந்த உங்கள் பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒருத்தர் அது இயேசு மாத்திரம்தான். ஹல்லேலூயா. Amen. Even today, what I said, you may think it was a bit more exaggerated, but I'm going to bring in front of you a character who would be able to understand a bit more better about John the Baptist. Now, John the Baptist was the person who was able to pave way for Jesus, and he was the one who proclaimed that Messiah is coming. And he was super humble, and he said, I'm not even worthy to be the strap of God's sandal. And he said, Messiah is going to come. He proclaimed Messiah. And you know what happened? From that stage, since he was not able to handle the situations appropriately, he became to a situation wherein he started to question, is he the Messiah? ஏன் தெரியுங்களா ஜான் த பேப்டிஸ்ட் பார்த்தாரு? இயேசு இவரோட பிரச்சனையை வித்தியாசமாக டீல் பண்ணார் எதிர்பார்த்தார். அவர் என்ன நினச்சாரு? ஜான் த பேப்டிஸ்டோட டீச்சிங்லாம் பார்த்தீங்களா பயங்கர டஃப்பாக இருக்கும். இந்த பார், கோடாரியானது வேறு அருகில் வைக்கப்பட்டுச்சு, இப்போ வெட்டிடுவார், நீ வரல உன்னை தூக்கி நெருப்பில் போட்டுடுவார். ஸ்ட்ராங்கான டீச்சிங், பவர்ஃபுல்லான டீச்சிங். அப்போ இவர் வச்சுட்டாரு, என்ன தூக்கி ஜெயிலில் போட்டிங்கல்ல, என் மேசியா வந்துட்டாரடா, உங்களை எல்லாரும் காலி பண்ண போறான்றாரு. இவர் என்ன பண்ணுறாரு? வெறும் வெட்டுக்கிளியும் தேனும் புசிக்கிறாரு. இப்போ ஜீசஸ் அங்கே என்ன பண்ணுறாரு? பாவிங்களோட உட்காந்து நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்றாரு. பார்த்தாரு, என்னடா இது, ஏன் ஆண்டவர் வந்து கோடாரி வைக்கப்பட்டது இவங்களெல்லாம் காலி பண்ணுவார் பார்த்தா பாவிகளோட உட்கார்றாரு, சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுது, வியாதிகளை சொஸ்தமாக்குறாரு. அப்போ இவருக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை பார்க்குறாரு. நம்ம மினிஸ்ட்ரி அவருக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது. இவர் சொல்கிறாரு, விரியன் பாம்பு குட்டிகளே நீங்கள் எங்கே மாட்டி எல்லாம் உங்களுக்கு காலி தான்றாரு. அங்கே இயேசு நான் சொல்கிறாரு, பாவிகளுக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படின்றார். அப்போது அநேக வித்தியாசத்தை பார்க்குறாரு. ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும் பொழுதுல நம்ம பார்க்குற கோணங்களே வித்தியாசமாக மாறிடும். என்னடா இது, நம்ம எங்கே தப்பாக மாட்டிக்கணுமா? அப்போ நம்ம ப்ரீச் பண்ணது தான் தப்பா? ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அழைப்பு உண்டு. ஒருத்தருக்கு கடினமான போதிக்கிற விதம் இருக்கும், பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துகின்ற ஒரு போதனை இருக்கும், அவங்களுக்கு அந்த அழைப்பு இருக்கும். ஒரு சில பேர் கிருபையின் வரங்கள் இருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு ஹீலிங்கை கொடுத்துப்பாரு. ஒவ்வொருத்தரும் மினிஸ்ட்ரி டிஃப்ரெண்ட், ஒவ்வொருத்தரும் காலிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். டு நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன போதிக்கணுமோ அதை அவர்கள் மூலமாக போதிப்பார். ஹல்லேலூயா. இங்கே ஜான் த பேப்டிஸ்டே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார். பிரச்சனையின் மத்தியில் போகிறப்போ அநேக குழப்பங்கள் வரும். தட்ஸ் வை யூ நீட் அ காட்லி கவுன்சிலிங் அண்ட் யூ நீட் டு பி சிட்டிங் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் pouring out to your heart. The reason why John the Baptist was confused about the Messiah was that now his approach and his way of thinking was drastically opposite to what the Messiah was doing. Now his statements was like more of bold and gutsy, and he speaks about the axe is there to be chopped off, and his thought process is more about looking at God. He can do things a bit more wild, he can do things a bit more like adventurous, whereas couple of incidents that what I able to read it was that now he is eating the locust and he is living in the forest, whereas if you happen to see Jesus, he was communing with all the sinners and he was having food with them. So there was like drastic difference in the way John the Baptist was existing versus how Jesus was operating. Now why I'm saying this is that a lot of times the way we look at a problem differs from the way that God wanted to look at the problem. ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி நாங்கள் we are going to close in another 5 minutes. அதனால் ஜாக்கிரதையை கவனிப்போம். மார்க் 10:27, மார்க் சாப்டர் 10 verse 27. இந்த வசனத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது. ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு போதகர் இந்த வார்த்தையை கற்றுக் கொடுத்தாரு. அவர் சொல்லுவார், சாப்பிட்றது தூங்க நேரத்துக்கு தவிர இந்த வார்த்தை உங்கள் வாயில் வந்துக்கினே இருக்கணும், வசனத்தை சொல்லினே இருங்க அப்படின்னுவார். இயேசு அவர்களை பார்த்து, மனுஷரால் இது கூடாதது தான், தேவனால் கூடாததல்ல, தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்றார். We're going to wrap up quickly. One important verse I want to stress this evening is Mark chapter 10 verses 27. One of the preacher, he told me that you got to keep proclaiming this verse pretty often. The verse is Mark 10:27. Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி இதை நம்மளாம் சேர்ந்து படிக்க போகிறோம். எல்லாரும் என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க. இயேசு அவர்களை பார்த்து, மனுஷரால் இது கூடாதது தான்,
தேவனால் கூடாததல்ல, தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்றார். இந்த வார்த்தையை நீங்க எப்பெல்லாம் பிரச்சனை மத்தியில, போராட்டத்து மத்தியில போறீங்களோ, இதை ப்ரொக்ளைம் பண்ணினே இருங்க. இது மனுஷரால கூடாததான், உம்மால கூடாததல்ல, தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்றார். தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்றார். எல்லாம் கூடும்னா எல்லாமே கூடும். அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது. அது உங்க வீட்டு பிரச்சனையா இருக்கட்டும், ஹெல்த்தா இருக்கட்டும், வேலையா இருக்கட்டும், திருமண காரியமா இருக்கட்டும், குழந்தை காரியங்களா இருக்கட்டும், எந்த காரியம் இருந்தாலும் நீங்க சொல்லினே இருக்கிறோம், தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. ஹல்லேலூயா. ஆமென். அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மனுஷரால ஒரு சில காரியங்கள் தான் கூடும், தேவனால் எல்லாமே கூடும். அப்போ மனுஷர் ஒரு சில காரியங்களை செய்யணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். Amen. Now we are all going to read this verse and proclaim it. Can we all read together? Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Now you got to be reminded as we face the challenges in our life. You may be going through a lot of challenging situations. We got to keep reminding ourselves, with God all things are possible. With God, all things are possible. There are certain things that is possible with men. There are certain things that is possible only with God. God expects us to do certain things, but certain things He has kept it for Himself. With God, all things are possible. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? With man, certain things are possible. அப்படின்னா ஆண்டவர், we and God, we always partner together. Now, what do I mean by with men certain things are possible, with God all things are possible? We are in a partnership with God. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா அது ஒரு மனுஷன் மூலமா தான் செய்ய பார்ப்பாரு. If God wants to do a good thing, He needs a human effort there. அப்படின்னா இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, எப்படி சொல்லுவோம், இப்போ வீட்டில் கணவன் மனைவிக்கு ஒரு பிரச்சனை. Let's assume there is a quarrel between an husband and wife. ஒன்னு என்ன பார்க்காதீங்க, எங்க குடும்பத்தை பத்தி பேசல, ஒரு பொதுவா சொல்றேன். Don't look at Praveen, it's not on his family. இப்போ நானும் ஜாயம் சண்டை போட்டுக்கணும்னு வச்சுப்போமே. இப்போ சண்டை முடிவுக்கு வரணும் என்ன பண்ணணும்? இப்போ ஆண்டவர் வந்து சமாதானத்தை கொண்டு வரு. ஆண்டவர் சொல்லுவாரு, டாய் யாராச்சும் ஒருத்தர் போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட சாரி சொல்லுங்க அப்படின்வார். இது ஆண்டவரே இறங்கி கையை பிடிச்சிட்டு வந்து, வா போ உன் மனைவி கிட்ட சாரி சொல்ல மாட்டார். He will expect us to say, well, you know what, நான் தான் கோவமாக பேசிட்டேன், ஐம் சாரி. அப்படி சொல்லும் பொழுதுல உடனே காரியங்கள் சமாதானமாக முடியும். அது ஆண்டவர் செய்வார். Now we got to understand, assume that we are in a quarrel or we are in a fight with our wife. Now we got to understand, someone needs to take the lead and tell that sorry. Now God is not going to handpick us and tell that, handhold us and tell that, now let's go and tell sorry. It is the expectation on us. But when we take that initiative and take that first step and tell that sorry, God intervenes and He brings in peace between both of them. ஏன்னா இந்த காரியத்தை மனுஷன் தான் நம்ம தான் செய்யணும். நாம இறங்கி போய் மன்னிப்பு கேட்கும்பொழுது கர்த்தர் அந்த இடத்துல ஒரு சமாதானத்தை கொடுப்பார், அந்த பிரச்சனையை சுமூகமாக முடிக்க கொடுப்பார். But this first step, as human, we got to do it. And when we take the first step, and He backs it up and He gives a peace over there. இந்த இடத்துல ஒரு உண்மையான சத்தியத்தை நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, எப்போ சண்டை போட்டாலும் என் வீட்டில் நான் தான் மன்னிப்பு கேட்கறேன், அதையும் நான் சொல்லிட விரும்புறேன். I think you got to understand that whenever there is a fight between Jai and Praveen, it's always Praveen. I know that, son. ஏன்னா எப்பவுமே நான் தான் தப்பு, அவங்க கரெக்டாகவே இருக்கிறாங்க, அது எப்படி தான் முடியுதுன்னு தெரியல. பட் தட்ஸ் ஓகே. அப்போ கர்த்தர் நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு சில காரியங்களை எதிர்பார்ப்பார். இதை நீ செய்ய, நான் உனக்கு மிச்ச காரியங்களை செஞ்சு கொடுக்குறேன். God expects certain things from us. Now He says, when you do that, then I would be able to do the remaining things for you. ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் இறங்கி போங்க, நான் சமாதானத்தை கொடுக்குறேன். When two people are there and someone needs to give up, and then I will be able to give a peace there. இப்போ இன்னொரு உதாரணம் எடுத்துப்போமே. இப்போ லாசரு செத்து எத்தனை நாள் ஆகுது? ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, கிட்ட போனா நாத்து எடுக்கும் அப்படின்றாங்க. இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, அங்கே போயிட்டு என்ன சொல்றாரு, போய் டாய் கல்லை தள்ளுங்க அப்படின்றாரு. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் போயிட்டு கல்லை தள்ளுறாங்க. இப்போ உள்ளேருந்து யார் வர்றது? 4 நாள் செத்து போன யார் வழியில் வர்றது? லாசரு வராரு. இப்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, 4 நாள் செத்து நாரி போன ஒரு பணத்தை சொல்கிறாரு, நான் ஜீவனை கொடுத்து வெளியில் கொண்டு வரேன், ஆனால் நீ என்ன பண்ணணுன்றாரு, கல்லை தள்ளுன்றார். We all know this incident about Lazarus, but Jesus comes to the tomb where Lazarus was kept after 4 days. Now we all would know what would be the state of that body after 4 days, but God comes there and He says, roll the stone.
So he wants us as human to intervene there and do and roll the stone there, and once we do that, and God would be able to perform the miracle. இப்போ நானே கேட்குறேன், 4 நாளை செத்து போன ஒருத்தர் வெளியே கொண்டு வரேன்னா அவர் அந்த ஸ்டோனை பார்த்து ஸ்டோன் மூவ் அவே அப்படின்னா அது போயிடாதா? If a God who can bring life to a person who is dead for 4 days, if he can bring him out alive, can't he say stone move away or stone roll away and it would happen? It doesn't work like that. We have to do what we have to do. அது அப்படி வேலை செய்வதல்ல. நாம் முதலாவது படியை எடுத்து வைக்கும்போது ஆண்டவர் அந்த இடத்துல ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார். நீ செத்து போயிடுச்சின்னு கவலைப்படுற, நான் சொல்றேன் நீ கல்லை மட்டும் தள்ளு, நான் ஜீவனை கொண்டு வரேன்றார். You may think that certain things in our life is already dead, but God says you just got to roll the stone and I would do the remaining things in நான் your எப்படி life. வேணா வாழ்வேன், நான் இப்படியே சினிமா பார்த்துன்னு இருப்பேன், நாலு முழுக்க இன்ஸ்டாகிராமில் இருப்பேன், ஃபேஸ்புக்கிலவே உட்காந்துன்னு இருப்பேன், இதெல்லாம் பண்ணின்னு இருப்பேன். ஆனால் ஆண்டவர் மட்டும் என் வாழ்க்கையில் பெரிய அதிசயத்தை செய்து வரணும்னா முடியாது. நாம செய்ய வேண்டியதை நாம செய்யணும். வேத வசனத்தை வாசிக்கணும், அனுதினமும் ஜெபிக்கணும். அப்போ சொல்றார் ஆண்டவர், நீ செய்யறதை செய், இப்போ அற்புதத்தை நான் செய்யறேன் உன் வாழ்க்கையில. Amen. Now you may be seated thinking here, now I'm going to be the same person looking at Facebook, looking at Instagram, spending more time in the worldly things. But God says, you got to do what you need to do. Sit in the presence of God, read the word of God, pray to Him. And once we do all these things, then the remaining thing, He would be able to perform. இதுக்கு வருத்தமான காரியம் என்ன தெரியுங்களா? அநேக இடத்துல போதனையே ஆண்டவர் உன்னை எப்படி வேணா வாழலாம், அவர் கிருபையின் ஆண்டவர், நீ எப்படி செஞ்சாலும் கிடையாது. நாம செய்ய வேண்டியதை நாம செய்யணும், அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்வார். The sad reality is there are a lot of preachings these days where it says you can be all by yourself, you can continue to live the way you want to live, but God is going to do amazing things. But it doesn't work like that. We got to do what God wants us to do so that He would be able to do the other side of the thing, performing His miracles. ஆண்டவர் சொல்றாரு, எப்ப அந்த கட்ஜாடிங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க, எல்லாத்துலயும் தண்ணிங்க நிரப்புங்கன்றாரு. God says in that miracle that He did, the first miracle, bring all the stone jars into my presence and fill them full of water. அங்க தண்ணியை திராட்சை ரசமா மாற்றக்கூடிய ஆண்டவருக்கு எம்டி ஜார்ல அதை ஒயின் மாற்ற முடியாதா? திராட்சை ரசம் மாற்ற முடியாதா? The God who can turn the water into wine, now can't He even perform a miracle where even without pouring the water, He could turn the empty jar into a jar of wine? வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம் வரணும், மிரக்கல் நடக்கணும்னா நாம செய்யறதை நம்ம செஞ்சுதான் இருக்கணும். கட்ஜாடியை நம்ம தான் கொண்டு வரணும், தண்ணியை நம்ம தான் ஊற்றணும். அதுக்கப்புறம் ஜெபிங்க, ஆண்டவர் அங்க ஒரு மிரக்கலை செய்வார். If you are expecting a miracle in your life, now today God is saying you got to do the things what He wants us to do, so the remaining thing of doing the miracle is coming from Him. இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல வேத வசனத்தை தைரியமா போதிக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. In these days there are a lot of people, even they don't have the boldness to proclaim the word of God as it is. ஐயோ, இப்படி சொன்னா அவங்க கோச்சிப்பாங்க பிரதர், இப்படி சொன்னா அவங்க அஃபண்ட் ஆயிடுவாங்க பிரதர். If I'm going to preach the word in this way, those people might get offended or they might think differently. பிரதர், இது பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லிக்குது, புதிய ஏற்பாட்டுல கிருபையின் ஆண்டவர் அப்படிலாம் இல்ல பிரதர். This is all in the Old Testament. Come to the New Testament, it speaks all about grace. இங்க 2 ராஜாக்கள் 5 எடுத்து வாசிப்போம். அதோட we going to finish it off. 2 Kings chapter 5 verse 9 to 14. 9-10 வாசிங்க, அப்புறம் 11 and 14 வாசிங்க. 2 Kings chapter 5 verse 9 and 10 யாராச்சும் ஒருத்தர் வாசிங்க. அப்படியே நாகமான் தன் குதிரைகளோடும் தன் ரதத்தோடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிலே நின்றான். இங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல ஒரு கான்டெக்ட் சொல்லிடுறேன். நாகமானுக்கு பயங்கர குஷ்டரோகம் வந்துச்சு. He is a great commander in chief, very powerful person in the nation, but he has got a leprosy. அப்போ இங்க நாகமானுக்கு என்ன சொல்றாங்க, ஒரு வீட்டு வேலை செய்யற, நீ போ, அங்க ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரு, அவர் சொல்ற மாதிரி செஞ்சினா உன்னுடைய குஷ்டரோகம் உன்னை விட்டு போயிடும். சிம்பிள். இவரு கிளம்பி வந்துட்டார். வாசிங்க. அப்பொழுது எலிசா அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ போய் யோர்தானில் 7 தரம் ஸ்நானம் பண்ணு, அப்பொழுது உன் மாம்சம் மாறி நீ சுத்தமாவாய் என்று சொல்ல. ஒரு சின்ன காரியத்தை ஆண்டவர் தன்னுடைய தீர்க்கதரிசி மூலமா சொல்றாரு, நீ போய் யோர்தான்ல மூழ்கி எழுஞ்சிட்டு போ அப்படின்றார். இப்ப இவன் என்ன சொல்றான்? இங்க பாருங்க, ஆண்டவர் பேசுறதுக்கே கோபம் வருது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு மிரக்கலை பண்றேன், நான் சொல்றத முதல்ல நீ செய், 7 முறை போயிட்டு முழுகி எழுந்திருப்போ. அநேக நேரம் ஆண்டோட வார்த்தையாரு சிலரால ஏற்றுக்க முடியாது. சொல்லுங்க. புறப்பட்டு போய்
அவன் வெளியே வந்து நின்று தன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது தன் கையினால் அந்த இடத்தை தடவி இதமாய் குஷ்டரோகத்தை நீக்கி விடுவான் என்று எனக்கு. இதுதான் பெரிய பிரச்சனையே. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இவன் என்ன சொல்றான், என்ன போய் தண்ணியில முழுகி எழுச்சிட்டு போற சொல்ற அளவுக்கு அவ்வளவுதானா நானு, ஏன் எங்க ஊர்ல தண்ணி இல்லையா, அங்க முழுக முடியாதா, என்ன நான் கோவப்படுறான் பாருங்க. அவன் என்ன சொல்றான், நான் என்ன நினைச்சேன், அவர் எலியில எழுந்துச்சு வருவாரு, அப்படியே என் கையெல்லாம் இங்க தடவி பார்ப்பாரு, அப்படியே தொட்டு என்ன சுகமாக்குவாரு நினைச்சா என்ன போய் தண்ணியில அங்க குளிச்சுட்டு போன்றாரு அப்படின்ற. Sometimes we think God will do a miracle through this person. God will do a miracle through a doctor. God will do a miracle through this person, through that person. But God is telling, just listen to my word and obey. I will do the miracle in your life. Here in this instance, the context is, we see about Naaman who had leprosy. So what he did was that he went and met the prophet Elisha. Now Elisha gives him a pretty simple task. All he says is, go to the river Jordan and wash yourself 7 times. Now in verse 11 he says, but Naaman went away angry and said, I thought he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of leprosy. What was Naaman thinking in his mind was that he thought the prophet would come out and he would touch him and there would be a miracle that would happen. But the other way around, what Naaman said was that, go to the river Jordan and then dip down yourself and wash yourself for 7 times. A lot of times we think that the miracle should happen instantaneously, but we got to understand the instruction that behind it, the word of God, what it instructs us is that we got to do that first part and then the miracle happens subsequently. 14 வசனம் வாசிங்க. அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் 7 தரம் முழுகின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறி அவன் சுத்தமானான். அநேக நேரத்துல ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படியே நடக்கும் பொழுது உங்களால எதிர்பார்த்தே இருக்காத அதிசயங்களை உங்க வாழ்க்கையில் நிச்சயமாய் செய்வார். ஹல்லேலூயா. சிம்பிள் டாஸ்க்ல சில சமயம் ஆண்டவர் சொல்வாரு, இதை நீ செய்ய, நான் உன் வாழ்க்கையில மிருக்கல செய்யறேன். நீ கல்ல தள்ளு, செத்த காரியங்களுக்கு நான் உயிரை கொடுப்பேன். நீ தண்ணியை ரொப்பு, நான் திராட்சரசமாய் மாத்தி உன் வாழ்க்கையில அதிசயத்தை செய்வேன். Verse 14 says like this, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Now what we see here is that now he obeyed the word of the prophet and he was able to receive a miracle. Even today God is reminding us, we got to do the first thing and then he would be able to perform the miracle. When the stone was rolled, there was a miracle that was unleashed there. And then the jar was filled with the water, the first miracle took place there. So even God is reminding us, we got to stick on to the word of God and do what he wants us to do, and the miracle would be a byproduct of it. நம்ம கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். வீடு கட்டுறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று, அது கர்த்தரால் ஆயிற்று. ஆண்டவரே, தள்ளப்பட்ட கல்லாக தான் நாங்கள் வந்தோம், எங்களுக்கு மூளைக்கு நீ தலைக்கல்லாய் மாற்றினீர், அதற்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த மாலை நேரத்தில் கூட குதிரைகள் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது, ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் என்று நாங்கள் பார்த்தோம். ஆண்டவரே, the victory will come only from you, the victory belongs to you. ஆண்டவரே, எங்கள் ஜெயத்தை கொடுக்குற எங்கள் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நாங்கள் அனுதினமும் உட்கார்ந்து உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்க கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அநேக நேரம் கல்லுகளை நாங்களே மூடிட்டு அநேக காரியங்கள் உயிர் தேழும் என்று காத்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த மாலை நேரத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க, நீ கல்லை தள்ளி போடு, நான் ஜீவனை கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க. அநேக மூடப்பட்ட கல்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்குது ஆண்டவரே, அநேக முடியாத காரியம் எங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டு ஆண்டவரே, அநேக செத்த காரியம் எங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டு ஆண்டவரே. இந்த மாலை நேரத்தில் நீர் எங்களோட பேசுறதுக்காக நன்றி அப்பா. நாங்க புரட்டி போட எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. எம்டியான கற்சாடிகளை நாங்க தண்ணியை ஊற்றி நீங்க கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகின்ற ஒரு ஆவி எங்களுக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே. அனுதினமும் உங்களுடைய பாதப்படியில உட்கார நீங்க கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அனுதினமும் நாங்கள் செபிக்க நீங்க கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. எத்தனை முறை நாங்கள் உண்மை அகல் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆண்டவரே, எத்தனை முறை உங்களை நாங்கள் மனவருத்தப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே, எத்தனை நேரத்தை நாங்கள் வீணாக்கி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah, hallelujah, Jesus. நீ ஜெயத்தை கொடுக்கிற ஆண்டவரா இருக்கிறீங்க.
நாங்கள் என்ன செய்யணுன்ற கற்றுத்தாங்கப்பா. நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையின் கேட்டு அதன்படியே நடக்க கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. லார்ட் help us to listen to your word. Many a times you tell us simple things to do, but Lord we are so rebellious doing those things, Lord. Many a times we look for the miracle here and there. Many times we think the miracle will come through this person, miracle will come to this person, miracle will come through a doctor, miracle will come through a bank manager. But Lord, this evening you spoke to us, the miracle will come from you. Amen. இது கர்த்தரால் ஆயிற்று என்று நாங்கள் சொல்லணும் ஆண்டவரே. Hallelujah. Hallelujah. மூடப்பட்ட கல்கள் திறக்கப்படும்படியே நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு எதிராய் நிற்கக்கூடியவன் யார்? இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உன்னில் இருக்கிற பெரியவர் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. எங்களுக்கு திராணியை நீர் கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. Hallelujah. Jesus. நீ அப்படி செய்ய போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்க வாழ்க்கையில நீங்க பெரிய காரியங்களை செய்ய போறீங்க. நீங்க ஜெயத்தை கொடுக்க போறீங்க ஆண்டவரே. இந்த குதிரைகள் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் இருக்குதப்பா. எங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்துங்க, இன்னும் ஆயத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. எங்களுடைய ஆயத்தம் போதாத ஆண்டவரே, எங்களுடைய ஜெபங்கள் போதாத ஆண்டவரே. Lord, the prayer that we are doing, that is not enough, Lord. The time we spend in your presence, Lord, that is not enough, Lord. Help us to spend more time. There are many things we are praying and we are waiting for the miracle. Lord, teach us what should we do to get that, receive the miracle in our life. தாமதமான காரியங்களை நீர் மாற்ற போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் பயத்தோடு கலக்கத்தோடு இந்த மாலையில் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த பயத்தை நீர் எடுத்து போட்டதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஹாலை விட்டு நாங்கள் போகும்பொழுது நாங்கள் பயத்தோடு அல்ல, கலக்கத்தோடு அல்ல, நாங்கள் வெற்றியோடு போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏனால் எங்களுடைய ஜெய வீரர், எங்களுடைய ஜெய கொடி நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இங்கே கேள்விகளோடு வந்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் பதில் கொடுக்க முடியாது செபிக்கிறோம். பயத்தோடு வந்திருந்தா பயத்தை எடுத்து போட முடியாது நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, கலக்கத்தோடு வந்த கலக்கத்தை எடுத்து போடுங்க ஆண்டவரே. அநேக காரியங்களை குறித்து நாங்கள் கலக்கப்படுகின்றோம், அநேக காரியத்தை குறித்து நாங்கள் குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நன்மையானது ஒன்றே ஒன்றுதான், அது உம்முடைய பாதப்படி. There's only one thing that is important. It is sitting in your presence, Lord Jesus. Instead of going and telling around our problems, help us to pour out our problems into your presence. Help us to bring the godly people into our life, Lord Jesus. Help us to have an early morning prayer in our life, Lord Jesus. Help us to have a family prayer in our life, Lord Jesus. When we start doing these simple things, you will do great and mighty things in our life, and it will be marvelous in everyone's eyes, Lord Jesus. இந்த மாலை நேரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உடைந்த குடும்பங்களை நீர் கட்டி எழுப்ப போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. குடும்பத்திற்கு எதிராய் நிற்கிற எல்லா விதமான அந்தகார சக்திகளை இயேசுவின் நாமத்தினால முறியடித்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீ கட்டுகளை அறுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க திராணி கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் கட்டுகளை அறுக்கும்படியாய், உடைக்கும்படியாய், சமாதானத்தை ஊற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் சமாதானம் உண்டாகாது என்று வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவரே. சமாதானத்தின் காரர் தங்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா விதமான வியாதிக்கு விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்க, நாசமோசத்துக்கு விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்க, தேவையில்லாத செலவுகளுக்கு விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ரத்த கோட்டைக்குள்ள மூடி மறைத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த மாலை நேரத்தில் கூடி ஜெபித்த ஒவ்வொரு மேலும் கரம் அமருவதாக, ஒவ்வொருவரை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்று மாலையிலிருந்து, இன்று இரவிலிருந்து நீர் அவர்களோடு இடைப்படும்படியே நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Thank you once again for this wonderful evening, Lord Jesus. Thank you that you're going to bring victory in our life. Amen. Thank you for the word. Thank you for the wonderful prayer time. Thank you for the glorious worship time that you gave us. Thank you for the wonderful family that you are building here, Lord Jesus. This is the crowd that you have chosen, Lord Jesus. They are your children. ஆண்டவர், உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்த ஒரு கூட்டத்தை நீ தெரிந்து கொண்டீர், அதற்காக நன்றி. எங்களுடைய எண்ணங்கள், கவலைகள், பாரம் எல்லாம் நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்க தேசத்தில் எழுப்புதல் உண்டாகணும் ஆண்டவரே. நாங்கள் பிறருக்காக திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கும் பொழுது எங்கள் வாழ்க்கை நீர் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறீர், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you once again for this wonderful evening. I give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen, amen, amen. Thank you, brother Faisal. Thank you. God bless you.